برادران اسلام، مرحوم و مغفور محمد علی منہاس مرحوم کے سال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور جس طرح وہ حادثاتی طور پر اس دنیا سے گئے ہیں انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی موت شہادت کی موت قرار دی ہے جو حادثاتی طور پر ہو، کوئی ڈوب کر فوت ہو جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شہید کا درجہ مقام بہت بلند ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ابھی حافظ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جب نوجوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے کسی کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھتا ہے، اے اسرائیل، تو نے میرے فلاں بندے کا نوجوان بیٹا اس سے لے لیا، اس کے بڑھاپے کا سہارا لے لیا، اس کی آنکھوں کا نور اس سے لے لیا، تو میرے بندے کا رد عمل کیا تھا؟ تو اگر بندہ صابر ہوتا ہے، ایسی مصیبت کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ الہ العالمین وہ تیرے فیصلے پر خوش تھا، وہ راضی تھا، اس نے کہا کہ جو اللہ کا فیصلہ مجھے منظور ہے، تقدیر مجھے منظور ہے، اس نے الحمدللہ کہا، تیری حمد و ثنا کی، کہ ساری تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ اولاد عطا کی اور اس نے واپس لے لی، تو یہ اس کی امانت تھی۔ تو فرمایا اس بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ایک محل بناتا ہے جسے بیت الحمد کہا جاتا ہے۔ اس نے جو اس صدمے میں بڑی مشکل کے لمحے میں الحمدللہ کہا، اس مناسبت سے اس کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر ہمارا ایمان ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرحوم کے والدین کو، ان کے عزیز و اقربا کو، انہوں نے جو اس صدمے پر صبر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اس میں بالخصوص ہمارے لیے، بڑوں کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے کہ کس طرح موت، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب موت آ جاتی ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتی، موت اٹل ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لہذا ہر وقت ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ اور اس کی تیاری کیا ہے؟ نیک اعمال کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، گناہوں سے بچیں، برے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور نیک اعمال کریں۔ نمازیں فرض ہیں، روزے فرض ہیں، دیگر اس طرح کے جو فرائض ہیں ان کو پابندی سے ادا کریں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں، معذوروں، یتیموں، کمزور جو ہیں ان کے کام آئیں۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے۔ وہ شعر ہے کسی کا بڑا خوبصورت، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، کہ انسان کو درد دل دے کر پیدا کیا ہے۔ وہ کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے تو خود تڑپ جاتا ہے، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ صرف نمازیں جو ہیں، سجدے جو ہیں، یہ تو فرشتے بھی کرتے تھے، اس کے لیے انسان کی کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ انسان کو پیدا کیا کہ باہمی معاملات، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو وہ
महसूस करें। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे अंदर आजकल इसी चीज की कमी है। हम एक दूसरे के दुख और दर्द को महसूस नहीं करते, एक दूसरे को हम धोखा देते हैं, हर तरह की तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें इन चीजों से बाज आना चाहिए। कल मैंने जुमा के मौका पर भी कहा था और एक दफा फिर ये याद दहानी के लिए कि मरहूम मगफूर मोहम्मद अली, उसका जब हादसा हुआ तो किसी ने उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जो बड़ा तकलीफ दे अमर था कि एक बच्चा तड़प रहा है, मौत व हयात की कश्मकश में है, लेकिन देखने वाला उसकी मदद करने की बजाय उसकी वीडियो बनाने में मशगूल है। तो ये हमारे रवैये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है, इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरना चाहिए और एक दूसरे के दुख और दर्द को महसूस करना चाहिए। मैं एक हदीस मुबारक आपकी खिदमत में पेश करके इसी हवाले से कि मैंने जो कहा है कि इस दुनिया में हमारा टेस्ट है कि हम मुआशरे में रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके हम पर हुकूक हैं कि हम उनके हक किस तरह अदा करते हैं, उनका एहसास हम कितना रखते हैं। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा, मल मुफलिस, ऐ मेरे सहाबा बताओ गरीब कौन है, मुफलिस कौन है। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मल्ला दिरहम लहू वला दीनारा वला मताआ, गरीब वो है जिसके पास पाउंड डॉलर साजो सामान ना हो, तो वो गरीब है, वो मुफलिस है। तो आपने इरशाद फरमाया, ये तारीफ दुनियादारों के नजदीक ठीक है, लेकिन हकीकत में मुफलिस वो नहीं है। आपने इरशाद फरमाया, अल मुफलिस मिन उम्मती मैं याती यौमल क़ियामत बिसलातिन व ज़कातिन व सियाम, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत वाले दिन नमाजें भी लेके आएगा, रोजे भी लेके आएगा, ज़कात भी लेके आएगा, बहुत सारे आमाल होंगे। दुनिया वाले भी यकीन कर रहे होंगे कि ये तो बड़ा नमाजी था, रोजेदार था, तो ये यकीनन जन्नती है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में पेश होगा, हिसाब किताब हो रहा होगा, तो कई दावेदार आ जाएंगे। एक कहेगा या इलाहल आलमीन, इसने मेरा माल लूटा था। दूसरा कहेगा इलाहल आलमीन, इसने मुझे मारा था। तीसरा कहेगा या इलाहल आलमीन, इसने मुझ पर बुहतान लगाया था। चौथा कहेगा या इलाहल आलमीन, इसने मेरा खून बहाया था। तो वहां मुतालबा करेंगे कि हमें इससे लेकर दो उसका बदला, तो वहां और तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ आमाल ही होंगे। तो अमल ही उस दुनिया का सिक्का है। जिस तरह जहां हमारे पास दराहिम दनानीर डॉलर पाउंड हों तो हम अमीर होते हैं, तो जिसके पास वहां नेक अमाल होंगे वो अमीर होगा। तो अब वो जो बंदा था जिसके पास नमाजें भी थी, रोजे भी थे, उसकी कुछ नमाजें उसे दे दी जाएंगी जिसे उसने मारा था। कुछ नमाजें जिसका दिल दुखाया था वो ले जाएगा। उसके बाद रोजे भी इसी तरह बट जाएंगे। नेक अमाल सारे दावेदारों में, क्लेमर्स में बट जाएंगे। तो फरमाया उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अभी लोग बाकी होंगे जिनके दावे होंगे उसके खिलाफ कि इसने हमारे साथ ये ज्यादती की, उनके गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे। और फिर वो जो इस दुनिया से बड़े अमाल लेकर गया था, वहां से गुनाहों की गठरियां उठाकर जहन्नम में चला जाएगा। तो फरमाया ये है मुफलिस मेरी उम्मत का। तो हमें इस मामले पर गौर करना चाहिए कि बाहमी हम जो मिलजुल कर रह रहे हैं, तो एक दूसरे के हम हुकूक कितने अदा करते हैं, एक दूसरे का कितना लिहाज रखते हैं। हर तरह के हुकूक हैं। रास्ते पर चल रहे हैं तो रास्ते पर चलने वालों के हुकूक हैं, और इस्लाम ने उनकी बड़ी ताकीद की है। उनका ख्याल रखें।
ہم کاروبار کر رہے ہیں تو جس بندی کی ہمارے ساتھ ڈیلنگ ہے اس کے ساتھ امانت، دیانت اور سچائی کے ساتھ معاملات کریں. تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. وما علینا